Hello students, now we are going to see our next topic which is related to the circular motion of any object. That object is a particular object, it is called as pendulum. Now what is pendulum? Pendulum is the point object or bob, we can say, connected to a long, inextensible and flexible string. So we have taken one string which is inextensible, that means which cannot be extended, and which is long, also it is flexible and it is weightless. Such type of string, अशा प्रकारचा दोरा स्ट्रिंग आपण घेतलेला आहे जो एक्सटेंड होत नाही, म्हणजे लांबत नाही, बरोबर आहे. त्यानंतर तो फ्लेक्झिबल आहे आणि त्यानंतर तो लॉंग आहे, म्हणजे लांब आहे. त्याला जर आपण एक पॉईंट ऑब्जेक्ट लावला तर ते जे काही तयार होईल त्याला आपण काय म्हणू? पेंडुलम असं म्हणू. त्याला एका रिजिड सपोर्टला आपल्याला टांगून द्यायचा आहे, किंवा त्याला आपण असं म्हणू की सस्पेंड करत आहोत त्याला आपण. इट इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड with a rigid support. Then simple pendulum and conical pendulum are the two types of, or we can say that two types of motion performed by the pendulum, and hence there are two types of pendulum. For example, firstly there is simple pendulum. When string oscillates, when that pendulum, string of that pendulum oscillates in a vertical plane, मीन्स म्हणजे उभ्या प्लेनमध्ये जेव्हा तो असा ऑसिलेट होईल इन व्हर्टिकल प्लेन, तर त्याला आपण काय म्हणायचं? सिम्पल पेंडुलम. देन वी कॅन से इट दॅट इट इज द सिम्पल पेंडुलम. बट इफ इट इज रिव्हॉल्व्ड और इट इज ऑसिलेटेड इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन, म्हणजे त्याला जर आपण हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये असं जर रिव्हॉल्व करत आहोत तर त्याला आपण काय म्हणू? त्याला हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत आहे असं म्हणू. त्याला आपण कोनिकल पेंडुलम असं म्हणू. इथे आपण ते पाहत आहोत. म्हणून आपलं जे एक्सप्रेशन आहे ते आहे एक्सप्रेशन फॉर टाइम पिरियड और फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम. व्हेन इट परफॉर्म्स हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन, then that pendulum is called as conical pendulum. But when it performs vertical circular motion, then it can be called as simple pendulum. Now here is the diagram showing the horizontal circular motion of the pendulum. This is the pendulum. B is the point object, it is called as bob, and it is rotated along the horizontally or in horizontal plane. या प्लेनमध्ये, हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये या रोटेट करत आहे आपण. असं रोटेट करत असताना आपल्याला काय दिसते की या ठिकाणी बी जो आहे या ठिकाणी जर तो बॉब असेल तर याच्यावर कोणते कोणते फोर्सेस ॲक्ट करतात? विच टाइप ऑफ फोर्सेस देर आर ॲक्टिंग on the bob? There are two types of forces acting on the bob. One is its weight in vertically downward direction, another is tension T along the string, and due to this tension this bob is here. Otherwise, if there is no tension in the string, then bob will fall down due to its weight. Therefore weight is balanced somewhere by this tension. But as we know that it is performing, that is bob at place B is performing a horizontal circular motion. हा horizontal circular motion perform करत आहे, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की याच्यावर सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट होत आहे. देर इज सम सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्टिंग ऑन बॉब B and hence it is performing horizontal circular motion. Now from where that centripetal force is acted on B. आता आपण पाहूया की बीवर सेंट्रिपिटल फोर्स कसा ॲक्ट होतो. पहिले आपण पाहूया की एम जी जो आहे त्यालाही आपल्याला बॅलन्स करायचा आहे, कारण की तो जर बॅलन्स नाही झालेला आहे तर मग हा खाली पडत नाही आहे, म्हणजे तो बॅलन्स झालेला आहे एम जी फोर्स. एम जीला बॅलन्स करणारा वरच्या दिशेने कोणता तरी फोर्स असला पाहिजे. म्हणून मग आपण असं म्हणू की या ठिकाणी हा जो टेन्शन टी आहे याला आपण रिझॉल्व करू दोन कॉम्पोनंट्समध्ये, तर आपल्याला ह्या दोन्ही प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. जसं काही याला जर दोन कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व केलं मी, तर हा जर अँगल थिटा असेल तर हा पण अँगल थिटा आहे ड्यू टू alternate angles, and this transversal parallel lines, this transversal, therefore alternate angles are same, therefore it is also theta. Then here we can say that there is a tension T0 resolved in two components, T0 cos theta and T0 sin theta. We can see the resolution, that is in front of theta, म्हणजे opposite sides of theta काय आहे?
साईनमध्ये असते आणि ॲडजस्टंट साईड जी आहे ती कॉसमध्ये असते. आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला लक्षात ठेवायचं असं. तर ॲडजस्टंट साईड काय मिळाली आपल्याला, T0 कॉस थिटा आणि T0 साईन थिटा. T0 काय आहे आपला टेन्शन आहे, त्याचा हे दोन कॉम्पोनंट्स झाले. तर इथे आपल्याला असं दिसते की T0 कॉस थिटा हा MGला बॅलन्स करत आहे आणि म्हणून हा बॉब इथे आहे, हा खाली पडत नाही आहे. म्हणून आपण असं लिहू शकतो की ॲज बॉब परफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड देअर मस्ट बी अ सेंट्रिपिटल फोर्स, देअरफॉर वी कॅन रिझॉल्व द T0. During resolution, we are getting the two components. One component T0 cos theta balancing mg, another component T0 sin theta. It is not balanced. Hence, we can say that it provides the required centripetal force toward the center. आता इथे आपल्याला T0 sin theta हा बॅलन्स न झालेला दिसत आहे, म्हणजे बॅलन्स झालेला नाही आहे तो. याचा अर्थ हा झाला की हा जो फोर्स आहे हा आपल्याला जो आपल्याला पाहिजे असणारा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे टुवर्ड द सेंटर हा प्रोव्हाइड करत आहे. मग टुवर्ड दी सेंटर आपण जर फोर्स प्रोव्हाइड करत आहे हा, म्हणजे याचा अर्थ हाच काय असला पाहिजे, सेंट्रिपिटल फोर्स असला पाहिजे. म्हणून आपण असं म्हणू की T0 साईन थिटा हाच तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, ज्याच्यामुळे हा बॉब जो आहे तो इथे हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत आहे, हे दिसतं आहे आपल्याला इथे. म्हणून आपण असं लिहू शकतो दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये T0 साईन थिटा इज इक्वल टू mv²/r. वी नो दॅट mv²/r इज द फॉर्म्युला फॉर centripetal force, where m is the mass of the bob, v is its velocity, linear velocity, r is the radius of its circular path. It is shown by green letter R. L is the length of the string of the pendulum. It is shown by green letter, capital letter L. Now we know that mv²/r can also be written as mr² omega square, as v equal to r omega. Therefore, in place of v we can write r² omega square, v², therefore r² omega square. यातला एक r कॅन्सल होऊन जाईल आणि इथे काय राहील mr ओमेगा स्क्वेअर. याला म्हणून आपण इक्वेशन नंबर 2 की इफ 2 इज डिवायडेड बाय 1 देन T0 साइन थिटा अपॉन T0 कॉस थिटा, म्हणजे लेफ्ट हँड साईड घेतली आपण आणि राईट हँड साईड आपल्याला दिसेल की राईट हँड साईडमध्ये T0 साइन थिटा समोरची आहे mr ओमेगा स्क्वेअर हे घेऊया आपण आणि अपॉनमध्ये 1मध्ये काय लिहू आपण mg असं लिहू आपण इथे. तर मला असं दिसेल मग T0 कॅन्सल झालेला आहे आणि इथे काय राहिलं साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा इज इक्वल टू इथे कॅन्सल झालेला आहे r ओमेगा स्क्वेअर अपॉन g दिसत आहे, म्हणून हे राहिला r ओमेगा स्क्वेअर अपॉन g. आता आपल्याकडे एक्सप्रेशन आहे साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा इक्वल टू r ओमेगा स्क्वेअर अपॉन g. तर आपण इथे काय करूया की ओमेगा स्क्वेअर इथेच राहू देऊ, g इकडे घेऊन जाऊ आणि r पण इकडे आणू. तर g हा डिनॉमिनेटरमध्ये आहे तर इथे न्यूमिनेटरमध्ये जाईल म्हणून g साइन थिटा होईल. इथे r न्यूमिनेटरमध्ये आहे खाली येईल, इथे तो डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल म्हणून r कॉस थिटा होईल. म्हणून आता काय झालं g साइन थिटा अपॉन r कॉस थिटा हे आपल्याला मिळालं ओमेगा स्क्वेअर. या ठिकाणी आपण साइन थिटाची व्हॅल्यू टाकू शकतो फिगरनुसार. फिगरमध्ये पाहायचं आपल्याला, फिगरमध्ये काय दिसतं आपल्याला, हा अँगल थिटा आहे, ही लेंथ यल आहे, समोरची साईड थिटाच्या म्हणजे रेडियस ऑफ सर्क्युलर पाथ ज्याला आपण म्हणू सेंटर सी पासून बीचं डिस्टन्स ते म्हणजे स्मॉल r आहे. मग इथे आपण या थिटासाठी साइन थिटा काढू शकतो. साइन थिटा जर काढला तर अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस, अपोजिट साईड आहे r आणि हायपोटेनस आहे l, म्हणून मग साइन थिटा इक्वल टू काय झालं r अपॉन l. हे जर मी साइन थिटाच्या जागी इथे जर पुट केलं तर काय मिळेल मला ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू g साइन थिटा म्हणजे r/l अपॉन r कॉस थिटा. यातला r कॅन्सल होऊन जाईल, l हा डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल म्हणून मला मिळेल g अपॉन l कॉस थिटा. ही झाली ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू. ओमेगा म्हणजे काय आहे आपलं अँग्युलर वेलॉसिटी, या सर्क्युलर पाथची किंवा सर्क्युलर मोशन करतानाची बॉबची अँग्युलर वेलॉसिटी आहे. इथे काय दिसेल मग आपल्याला ओमेगा इक्वल टू √g अपॉन l कॉस थिटा, कारण आपण ओमेगा स्क्वेअर काढला त्याचा √ घेतल्यानंतर मग मला काय मिळेल ओमेगा मिळेल. ह्या बॉक्समध्ये लिहिलेली एक व्हॅल्यू आहे आपल्याला पाठ करायची आहे, ही आहे ओमेगाची म्हणजे अँग्युलर वेलॉसिटीची. त्यानंतर इकडे जर मी पाहिलं तर ओमेगा म्हणजे आपण याच्या आधी सर्क्युलर मोशनमध्ये या आधी मागच्या वर्षी पण आपण शिकलेलो, वी हॅव सीन अर्लियर दॅट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t. इट इज इक्वल टू 2π/t, देअरफॉर वी कॅन राईट इन प्लेस ऑफ ओमेगा 2π/t. मग इथे आपण लिहायचं आहे 2π/t ओमेगाच्या जागेवर इक्वल टू √g अपॉन l कॉस थिटा. आता आपल्याला t इक्वल टू लिहायचा आहे कारण की आपल्याला टाईम पिरियड काढायचा आहे. आपण एक्सप्रेशन काढत आहे हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करताना टाईम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सीचं. देअरफॉर हिअर t कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ॲज, टीला इकडे घेऊन जायचं आहे, मग हे पूर्णचे पूर्ण टर्म इकडे आणायची आहे. टी इकडे गेला राईट साईडला इक्वल टू ज्या तर तो न्यूमरेटरमध्ये जाईल आणि ही टर्म पूर्ण डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल. मग या टर्मला इकडे लिहायचं असेल तर मला
एक तर डिनॉमिनेटरमध्ये लिहावं लागेल किंवा मग मल्टिप्लाइड बाय 2 जर लिहिलं तर मला हे रिव्हर्समध्ये लिहावं लागेल, म्हणजे रेसिप्रोकल होईल याचा. मग मला असं मिळेल टी इकडे गेल्यानंतर टी, इथे राहिला 2 ही टर्म इकडे आली, तर अपॉनमध्ये राहिली ती √g अपॉन एल कॉस थिटा, मल्टिप्लाइड केली तर मग अंडररूट तर राहील, पण g अपॉन एल कॉस थिटा न राहता एल कॉस थिटा अपॉन g राहील, ते इथे लिहिलेलं आहे. अशा प्रकारे मला काय भेटलं, हिअर वी कॅन गेट द एक्सप्रेशन फॉर t इक्वल टू 2 √L cos थिटा बाय g. हे एक्सप्रेशन आहे कशाचं, टाईम पिरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. या ठिकाणी दिसते आपल्याला टाईम पिरियड हा थिटावर डायरेक्टली डिपेंड करतो, कारण की आपल्याला माहीत आहे की L आणि G हे दोन्हीही या ठिकाणी कॉन्स्टंट असेल. हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करताना आपल्याला L आपण बदलत नाही आहे, मग काय बदलल्यावर टाईम पिरियड बदलेल, तर फक्त थिटा बदलल्यावर बदलेल असं आपल्याला दिसत आहे. इथं जर आपण पाहिलं तर थिटा हा याचा इन्क्लिनेशनचा अँगल आहे, ज्या अँगलनी याला आपण डिफ्लेक्ट केलेला आहे आणि नंतर त्याला आपण हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन देत आहोत. म्हणजेच थिटा बदलल्यावर आर पण बदलेल आणि त्यानुसार मग आपल्याला टीची व्हॅल्यू बदललेली दिसेल. इथे जर आपण पाहिलं तर टी म्हणजे टाईम पिरियड आहे. इफ टी इज टाईम पिरियड देन n इज द फ्रिक्वेन्सी. वी कॅन कॅल्क्युलेट n ॲज n इज इक्वल टू 1/t. सो रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म इज कॉल्ड ॲज frequency. Therefore, frequency equal to 1/2 √g upon L cos theta. Here we are getting the three formulas for the conical pendulum or for horizontal circular motion. Omega equal to √g upon L cos theta, t equal to 2 √L cos theta upon g, and its reciprocal is n, that is frequency equal to 1/2 √g upon L cos theta. So in next lecture we are going to see our next topic, that is vertical circular motion. Thank you.